میں بھی ساتھ دیں گے، پیدل دورے میں بھی ساتھ رہیں گے، تو یہ بات آپ کے دل میں آنا بھی نہیں چاہیے، یہ بات دل میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی کے دل میں بات آ رہی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ ظرف کی مثال نہیں ہے۔ آپ کو اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے جماعت کے ایک ذمہ دار پر پورا بھروسہ کریں، یہ ہمارا اخلاص اور سوچ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آ کے کوئی بول دیا، ارے شک کرنا غلط ہے، الیکشن کا زمانہ ہے، مگر میرے بھائی کوئی شخص 30-35 سال جماعت میں رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے نظریات ان کے نظریات میں اتفاق نہیں ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا بات کر دے، غلط بات کر دے۔ تو یہ ہرگز ہماری زبان سے، نہ ہماری نجی گفتگو میں، نہ ٹیلی فون میں، نہ ہماری گفتگو میں یہ بات آنی چاہیے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ کہ چار مینار کے اسمبلی سیٹ پر ہم دوبارہ اپنے مجلس کو کامیاب کریں، بس یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کسی شخصیت کے لیے کام نہیں کیے، نہ کریں گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے ایک دن، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم جماعت کے لیے کام کرتے ہیں اور جماعت کے لیے بھی کام کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر سوچیے بھی مت۔ ہمارا مقصد 30 تاریخ کے دن ہم کو اچھی پولنگ کرانا ہے، اور اس سے پہلے ہم تمام کو مل کر محنت کرنا ہے۔ آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ مل کر محنت کریں گے تو عوام بھی دیکھے گی بھائی لوگ ماشاءاللہ سے آگے آ رہے ہیں، ہم گھر گھر تک مجلس کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اس الیکشن کا موسم آتے شروع ہو جاتا ہے، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ لکھ دیا، آپ سب کی فکر مت کریے، چھوڑیے، بازو رکھیے۔ آپ کا مقصد، ہماری کوشش سے بھی ہونی چاہیے کہ مجلس کو کامیاب کیا جائے، اور میں یہی کوشش کرنا آپ کا اور ہمارا مقصد ہے۔ تو جو پیدل دوروں کے پروگرام بنائے جائیں گے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے ابتدائی میں ہے اور متعلقہ رکن بلدیہ ہے، تو آپ تمام لوگ وہاں موجود رہیے۔ اور جہاں پر جو رکن بلدیہ ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ توجہ وہاں پر لیجئے جہاں کہ آپ مقامی رکن بلدیہ ہیں، اور وہاں پر کوشش یہ کریے کہ بہترین طریقے سے ہم پولنگ کیسے کروا سکتے، کیا کرنا چاہیے، ہم کو کام کرنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 4.5-5 سال میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں بہت ہی بڑے پیمانے پر ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ چوک کی مارکیٹ کا کام ابھی زیر دوران ہے، خلوت کمیونٹی ہال ہے، یہ جتنے 4 کمانے ہیں ان کا رینوویشن ہوا ہے۔ خورشید جاہ کی دوڑی کا بھی اب انشاءاللہ ریسٹوریشن شروع ہوگا۔ سردار محل کا رینوویشن ریسٹوریشن چل رہا ہے۔ میر عالم مارکیٹ کا کام زیر دوران ہے۔ 2 بڑے روڈ وائڈننگ کا کام شروع ہوا، آپ کے فتح دروازے کے پاس سے، ایک فتح دروازے سے جامع نظامیہ کبوتر خانے تک، اور ایک فتح دروازے سے لے کر والٹا ہوٹل تک۔ دوسرا آپ کے ایک روڈ وائڈننگ کے کام کی نوٹسیں دی جائیں گی اپنے پرانے کمشنر پولیس آفس کے پاس، اور آپ کے شیخ فیض کی کمان سے لے کر نبیل پورہ دروازے تک یہ کام نوٹسیں دی جانے والی ہیں۔ اس سے بہت سے کام ہوئے ہیں، بہت سے کام کروانا باقی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں آپ تمام کی محنت رہی، اراکین بلدیہ کی محنت رہی، رکن اسمبلی کی بھی کوششیں رہی۔ تو یہ جب ہم عوام کے درمیان میں جائیں گے، ہم کو سب باتیں بتانا پڑے گا۔ یقیناً شکایتیں ہیں، اس میں میں کوئی انکار نہیں کروں گا، میرے تعلق سے بھی شکایت ہوں گی، آپ کے تعلق سے بھی ہوں گی، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ عوام کو بتائے۔ اب مثال کے طور پر پرانا پل میں ہمارے پاردی بھائی وہاں پر رہتے ہیں، آپ پاردی بھائیوں سے جا کر پوچھو، برسوں کے بعد ان کو پہلی مرتبہ شیڈول ٹرائب کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ راجموہن کو معلوم، وہ پاردیوں کو BCA میں آتے تھے، کوشش کیے، ان کو شیڈول ٹرائب کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ وہاں پر ہم کام کروائے۔ بہت سے علاقوں میں ماشاءاللہ سے ہمارا اراکین بلدیہ کی کوشش رہی، تھوڑا بہت میں بھی آٹے میں نمک کا کام میں نے بھی کیا۔ تو یہ ہم کو اس پر توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ 20-22 دن ہمارے پاس ہے،
28 तारीख को कैंपेन ख़त्म हो जाएगा। बड़े बड़े लोग आएंगे जिनका कोई वजूद नहीं है हमारे इलाके में, आएंगे बड़ा बड़ा, टीवी पे चीखा मारेंगे मगर ज़मीन पे कुछ असर नहीं है उनका। तो कहावत है ना उर्दू के, ऊपर से गिरा बम हड्डी ना दम, तो वो हाल होने वाला है उनका। खैर उसके माने अलग है, वो नहीं बोल सकता मैं, तो इनका हाल भी वही होने वाला है। बड़े बड़े आएंगे, आके ये करेंगे, वो कुछ नहीं होता। बड़े बड़े आके चले गए बल्दिया इलेक्शन में, अमित शाह आकर खड़े रहे थे, मेरे को अच्छा याद है। गौस मेरे को बोले साहब इन्हों आ रहे, मैं बोला गौस तुम करना क्या है, फिक्र मत करो। गौस लग गया काम पे अपना, यूँ झुकते हुए शुरू हो गए। फिर राजमोहन बोला अरे साहब योगी आता। बोला राजू तू किस मर्ज की दवा है? बोले देख लेता हूँ साहब मैं। कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली, क्योंकि आपने मेहनत की, हम तमाम ने जस्तजू की। तो जलसे 2 जलसे होंगे, 2 से बढ़ के जलसे नहीं होंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि मोहसिन बलाला साहब से अराकीन बल्दिया से कि हमारे मुखर्रिरीन की एक लिस्ट बनाइए और तकारीर जो है इलेक्शन के कानून के दायरे में रहकर दीजिए। गाली देना आसान है, मगर कानून के दायरे में रह के कपड़े उतारने का मजा कुछ और है। कपड़े उतारने का मजा है कि उनको एक्सपोज करना, ये नहीं बोलना कि बनी है उसको अमली मत करिए खुदा के लिए, नहीं सदर साहब बोले थे, नहीं। कानून के दायरे में रहकर आप ये बहुत कुछ कर सकते, बहुत हम बोल सकते, बहुत हमारे पास बोलने के लिए है। और ये आवाम का दिल जीतना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, किसी भी किस्म से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना। मैं बोल रहा हूँ आराम से पीसफुल तरीके से इलेक्शन करवाएंगे। हाँ अगर कोई ज़्यादा होशियारी कर रहा और आकर हमारा कर रहा, मेरे को बताइए, कंप्लेन करिए पुलिस में, फ़ौरन कंप्लेन करिए। और आजकल तो माशाल्लाह से हज़रत पुलिस तो जहाँ गए पीछा कर रही हमारा, अब तो बैतुल खला में आना बाकी है, कहीं भी जा रहे आ जा रहे। मैं कल दौरा कर रहा था चूटी शाह मैदान में, 2-3 लोगों को अलग कपड़ों में देखा। अब जाहिर है आप उनको हम देखते कि पहचान लेते। मैं महमूद खालिद से पूछा भाई ये कौन है? तो बोले साहब ये अपने साथ लगे हुए फरिश्ते हैं। मैं अच्छा यूँ खैर की कोई बात नहीं, चलने अच्छा है, क्या छुपाने का क्या है हमारे पास। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप तमाम सदर मोतमदीन दौरों में जहाँ आपके पास होगा शिरकत करिए। वक्त आपके पास है तो जुल्फ़िकार साहब के साथ रहिए, जलसों को कामयाब बनाइए और आवाम तक हमारा मैसेज पहुंचाइए। अगर आप ये समझते कि आप यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक पे जाकर आप कोई बात कर सकते तो बिल्कुल करिए। हमारे कॉरपोरेटर साहब ने इनका एक वीडियो मैं कल देखा, एक साहब बनाकर भिजाए, किसी एक साहब को कैंसर हो गया था, आप मेरे पास आए, लेटर लिए, वो शख्स खुद से वीडियो बना के डाला कि भाई मैं दारुसलाम को गया, लेटर लिया और पूरा उसका इलाज हो गया। तो इस तरह के कई चीज़ें आप कर सकते। आप मीडिया के मोहताज नहीं है, आप बैठकर 1-2 मिनट का वीडियो बनाओ, ये गोरा ये हो रहा, डालिए, फैलाइए, जितना हो सके इंफॉर्मेशन आवाम के दरमियान में लाइए। गाली गलौज से नहीं, सच्चाई को बताइए, पॉजिटिव चीज़ों को बताइए। और ये चीज़ें हम कर सकते, आवाम तक हमारी बात पहुंचा सकते। और मुझे पूरा यकीन है कि इस असम्बली के इलेक्शन में जो हमारे अराकीन बल्दिया ने काम किया, हमको एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों का, दलित भाइयों का, पारसी भाइयों का, बैकवर्ड क्लास के भाइयों का वोट मिलने वाला है 4 मीनार में इंशाअल्लाह। तो ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। आपका बेहद शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब आप जानते हैं, जो लोग जुल्फ़िकार साहब को नहीं जानते, इनका पहले इलेक्शन में बम डाले गए थे। जुल्फ़िकार साहब के पहले बल्दिया के इलेक्शन में बम डाले गए थे। 4 महल वार्ड था, 4 महल वार्ड था। और मैं सालार के साथ उस वक्त गाड़ी में था, तो मैं अपनी आंखों से देखा कि एक खातून को ये पैर पे से खून निकल रहा था, ऑटो में ले जा रहे थे, तो गाड़ी सालार रोक कर बोले अब क्या हुआ, कैसे हुए? तो औरत तकलीफ में थी, इनको फ़ौरन उस्मानिया लिख जाओ। तो बोली नहीं साहब, सालार पोलिंग बूथ यहाँ है, मेरे ख्याल से ये जहाँ पे अब दारुसलाम बैंक है आपका, इस रोड पे। बोले नहीं, वोट पोलिंग में वोट डाल के जाती हूँ मैं। तो ये जज्बा हमारे ख़वातीन में है। और जुल्फ़िकार साहब की शुरुआत बमों में हुई है, तो इनको देख के बम मत समझिए आप।
لوگ چلے آتے بعض کے چہروں کو دیکھ کر. یہ مشہور الیکشن میں کامیابی حاصل کیے اور مرحوم قائد نے ان پر بھروسہ کیا, سالار نے ان کو میئر بھی بنایا اور مجلس نے دوبارہ ان کو اب اسمبلی کا ٹکٹ دیا. میں ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا, آپ کی تکلیف بجا ہے. میں آپ کی تکلیف کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہوں, مگر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ کو موقع ملے گا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں قابلیت ہے, آپ میں جذبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جماعت یقیناً اس سے فائدہ اٹھائے گی اور آپ کو مستقبل میں اس کا مواقع ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم موقع نہیں ملیں گے, انشاءاللہ آپ کو موقع ملیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ کی جو خواہش ہے, اگر وہ خواہش جماعت اور غریب عوام کی فائدے مند ہوگی تو میں کون, اللہ خود فیصلہ کرے گا, اللہ کرائے گا. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھ سے ملے, بات کیے, فون کے ذریعے, ایس ایم ایسز کے ذریعے, ہر اعتبار سے مجھے انہوں نے کہا, اشارتاً کہا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس فیصلے کو قبول کیا. انسان ہے, انسان کی خواہش ہوتی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, مگر یہ ان کا بڑاپن ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا, اس کے باوجود بھی وہ خندہ پیشانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ایک دن کی تکلیف. ایک صاحب کو بولا میں, کیا ہوا؟ لے ایک دن چھوڑ دو صاحب. ملا کیا کرتے ایک دن؟ نہیں ذرا سوچ تو. ملا سوچتے کیا؟ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے ایک دن. اس کے بعد آپ دیکھو ہمارا سپاہی جو ہے پھر روڈ پہ نکل کے عوام کے درمیان میں جماعت کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے. میرے لیے بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ میں پاشا قادری کو چھوڑ سکوں. میرے لیے بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ ممتاز خان کو ٹکٹ نہ دوں. بھائی ایک لگاؤ ہو جاتا ہے 25-30 سال کا, اور کسی کو ٹکٹ نہیں دینا جو خواہش مند تھے. کیا کروں میں, یہ فیصلہ تو کرنا ہے, مجھے کرنا ہے, آپ کے درمیان میں رہ کر کرنا ہے, مشورے لے کر کرنا ہے. اچھا ہوا تو بہت اچھا ہوا, نہیں ہوا تو صدر صاحب کرے, تو وہ بھی میں فیس کرتے آ رہا ہوں. مگر الحمدللہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اور جماعت کے لیے اپنی خواہش کے مطابق ان کا فیصلہ ہے, اور جماعت کی خاطر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور کسی پر بھی شک مت کریے, آپ کسی پر بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ بول رہا ہے تو دشمن ہے جماعت کا, یاد رکھیے. اگر کوئی شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, وہ دشمن ہے مجلس کا. تو ہم کو اور آپ کو کام کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں ممتاز خان صاحب کی بحیثیت ایم ایل اے, انہوں نے جو خدمات انجام دی یاقوت پورہ میں, چار مینار میں. پاشا قادری صاحب نے پہلے چار مینار, پھر اب یاقوت پورہ کی انہوں نے نمائندگی کی. میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ احمد پاشا قادری صاحب کو صحت یاب کر دے. میرا ماننا یہ کہ پاشا مجلس کو پاشا کی بہت بڑی ضرورت ہے. پاشا کے پاس جو تجربہ ہے, پاشا کے پاس جو سوچ ہے, جو تڑپ ہے, اس سے جماعت کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ بھی دعا کریے کہ اللہ پاشا کو صحت یاب کرے. ڈائلیسس کرا رہے پاشا, اور کل میرے کو فون کر کے بولے صدر صاحب سب جھوٹ ہے, بولے سب بکواس ہے, کچھ نہیں ہوتا. میں نکل کے آؤں کیا؟ ملا پاشا ڈائلیسس کرا لو, بات کرو. میرے بھائی ہم خوش قسمت ہے کہ ایسے لوگ ڈائلیسس بھی کرا رہے ہیں مگر جماعت کے لیے فکر مند ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمایا. تو میری آپ تمام سے, صدر متمدین سے, اراکین سے, ہمارے اراکین بلدیہ سے, سابق اراکین بلدیہ سے گزارش ہے کہ مجلس کے لیے ہم کو کام کرنا ہے, اور مجلس کو حلقہ اسمبلی چار مینار سے کامیاب کرنا ہے. اور میں ذوالفقار صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جیتنے کے بعد بھی آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ مجلس کے کسی بھی صدر معتمد کو تکلیف نہ ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک سسٹم ایسا بنائیے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں کا صدر معتمد ہے اس کو اعتماد میں لو آپ. اور انشاءاللہ تعالی جیتنے کے بعد ایک ایسی میٹنگ ہوں گی, اس میں ایڈیشن یہ ہوگا کہ اس میں بلدیہ کے, واٹر ورکس کے, الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلائیں گے, اور ان کو بلا کے بولیں گے کہ یہ ہمارا بوتھ کا پریزیڈنٹ ہے, یہ ہمارا بوتھ کا جنرل سیکرٹری ہے, انہوں جب آئیں گے تو آپ کام کرنا ان کا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں انہیں بولنا. تو یہ سنا, یہ عوامی جلسہ نہیں ہے, تو اس لیے یہ سب چیزیں ہوں گی.
इंशाअल्लाह ताला और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अब हमको और आपको मिलकर काम करना है। इलेक्शन है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। देखिए, अगर कोई कमज़ोर भी आके मुकाबला कर रहा ना, तो उसको इज्जत देकर मुकाबला करना ये अक्लमंदी का काम है। कौन है कुछ भी भाई, इलेक्शन है, जंग है, ये जमहूरियत की जंग है। अगर हम ज़रा भी आंख पलटाए मामला ज़मीन निकल जाती हाथ से। तो जो भी हमारा सियासी मुखालिफ है हम उसको इज्जत से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से उससे मुकाबला हमको करना है। तो पूरी तैयारी के साथ हमको और आपको जद्दोजहद करना है। मैं भी इंशाअल्लाह ताला दौरे करूँगा चार मीनार में। अकबरुद्दीन ओवैसी से मैंने कहा हूँ कि उनको भी यहाँ पर हल्के असम्बली चार मीनार में कम से कम 5-6 जलसों से आकर उनको तकरीर करना पड़ेगा। वो आएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग मिलकर इज्तिमाई तौर पे हम लोग कोशिश करेंगे तो एक अच्छा नतीजा निकलेगा। तो आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अब यहाँ से आपका ताम का इंतज़ाम है, आप लंच करके जाइए। और कल ऑफिस का इनाग्रेशन है, बोल दिए कहाँ पर है? हाँ, तो कल ऑफिस का इनाग्रेशन है, मरकज़ी ऑफिस का। तो उसमें भी आप लोग तशरीफ़ लाइए। और मैं तो ये चाहूँगा कि एक चार्ट बना लो आप, और 28 तारीख तक आपका क्या प्रोग्राम है, कम से कम 3-4 दिन का, वो मरकज़ी ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए। और सब कुछ आके इत्तला भी मिल जाए। और अराकीन बल्दिया को फ़ौरन 1 दिन पहले 2 दिन पहले इत्तला कर देना। जलसों का परमिशन निकालिए, और आखिरी जलसा कहाँ पे करेंगे आप उसका तय कर लो। 28 तारीख के दिन हम क्या करने वाले हैं वो तय करो, उसका परमिशन डालो आप। तो ये सब चीज़ें हमको अभी से सिस्टमेटिक तरीके से करने की ज़रूरत है। पूरी टीम वर्क के साथ हमको काम करना है, पूरे सबको जमात के लिए काम करना है। कोई छोटा ना बड़ा, सबको मिल के हमको काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि इसमें बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। और फिर 2 महीने के बाद शायद रमज़ान के महीने में पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा। ये मार्च में, 1 मार्च को रमज़ान शुरू होगा। तो मुझे दिखता है कि शायद रमज़ान में ही पार्लियामेंट के इलेक्शन की पोलिंग शुरू होगी। खैर वो तो बाद की बात है, मगर अब ये तो इलेक्शन है, सेमीफाइनल हो जाने दीजिए। और जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो हम तो बोल रहे उनको, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि प्यारे आ जाओ यहाँ पर, यहाँ के मुकाबला करो। कहाँ तुम खड़े रह के ये कर रहे, आओ यहाँ पे मुकाबला करो। अब आप देखो आज रात में प्राइम मिनिस्टर आ रहे, उन्हें भी वही बोलेंगे। इन दोनों को कुछ नहीं है, जिम्मेदारियाँ कुछ भी नहीं है, खाली मैं दिख रहा हूँ उनको। तो इसका मैंने बात क्या मालूम हुई कि घर में कोई रहना कुछ भी नहीं है तो उनको दिख रहा इन पे ही पीछे पड़ जाओ। तो खैर कोई बात नहीं, बहुत पीछे पड़े हुए हैं, हम भी एक की पीठ है, इसकी पीठ लग गए, छोड़ने वाले नहीं हम भी। तो खैर बहरहाल आप तमाम का शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अहम बातें मैं आपको बताई हैं आप उस पर अमल करिए, और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। इख्तिलाफात अगर है तो उसको ख़त्म करिए, जमात को देखिए, मजलिस के लिए हमको काम करना है। और जितना हो सके हमको तमाम हमारे जितने उलमा हैं, मशाइखीन हैं, ज़ाकिरीन हैं, उन सब से जाकर मिलना है, उन सब से हमको उनकी दुआएं हासिल करना है, उन सब से हमको ताईद हासिल होगी। ये आपका और हमारा जिम्मेदारी है। जुल्फ़िकार साहब पुराने मंजलिसी ज़रूर है, मगर ये जो इलाक़ा है असम्बली का इलेक्शन है तो इनके मेहनत करना है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो पूरी मेहनत करेंगे और अल्लाह ने उनको कामयाब ज़रूर करेगा। और कामयाबी के बाद भी जुल्फ़िकार साहब पूरे चार मीनार के सदर मोतमदीन को एतमाद में लेकर और उनको पूरे इज़्ज़त के साथ उनका मुकाम देते हुए वो कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर सबको साथ लेके चलेंगे। तो मैं शुक्रगुजार और जिम्मेदारी अब जुल्फ़िकार साहब की है कि वो हमारे जमात के सदर मोतमदीन को साथ लेकर उनको अपने सीने से लगाकर हर एक के दिल में ये बात पैदा होना कि ये किसी से इम्तियाज़ नहीं बरतते। ये बहुत बड़ी मुश्किल काम भी है, मगर ये काम करना पड़ेगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर हमारा जो दौरे होंगे, जलसे होंगे, वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।